السلام علیکم. آج میں سندھ حکومت کا جو منصوبہ ہے ہمارا منشور کے مطابق کہ ہم غریب عوام کو سہولت دیں اور خاص طور پہ جو مہنگائی کی وجہ سے اور کچھ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے جو مہنگائی خاص طور پہ جو اس کا اثر ہے ہمارا بجلی کے بلوں پہ، اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا الیکشن کی جو منشور تھا اس میں بھی ہمارا یہ سوچ تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ملیں تو ہم ملک بھر میں ایسے منصوبے لے کر آئیں جس سے ہم پاکستان کے غریب ترین طبقہ کو سپورٹ کیا جائے سولر انرجی کے تھرو، تاکہ ان کو ہم کم قیمت پہ اور اگر وہ ہمارا کرائیٹیریا میں آئیں تو مفت یہ نظام دلوا سکے تاکہ ان کو فائدہ ہو. اس وقت پہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ بڑا تنقید ہوا. ہمارا جو بڑے بڑے میڈیا چینلز ہے یا انٹرم گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے اور دوسرا سیاسی جماعتوں تو الیکشن تھے، ہم نے کچھ کہنا تھا تو انہوں نے برا ہی کہنا تھا اس کو. لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ پورا ملک اس سوچ پہ آیا ہے کہ ہم نے غریب عوام کو بجلی میں سہولت فراہم کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ کچھ ایسے ہیں کہ ہم وہ سلوشنز چاہتے ہیں جو ممکن ہو، جو ہم نہ صرف کہہ سکتے ہیں مگر ہم کر کے دکھا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ سوچ تھا کہ ہم پہلے غریب ترین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اسکور کارڈ کے مطابق جو فیملیز ہے وہ ہمارا نمبر 1 پرائیورٹی ہے، اور ان کو ہم باقی سے پہلے ٹارگٹ کر کے اس اسکور کارڈ کو استعمال کر کے کچھ سندھ حکومت نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے یہ منصوبہ شروع کیا ہے، جس کے سب سے پہلے بینیفیشریز لاڑکانوں اور کراچی کے عوام ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس منصوبہ کو تمام صوبہ سندھ کے ڈسٹرکٹس میں شروع کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم غریب ترین طبقات کو سہولت پہنچائیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں جو نوکری پیشہ طبقہ ہے، جو کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جس طریقے سے مہنگائی کا اثر چل رہا ہے، ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی سہولت پہنچائیں گے. جہاں ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اسکور کارڈ کے مطابق کو مفت میں سولر پینلز دلوا رہے ہیں، وہاں انشاءاللہ تعالی اگلا فیز میں جب وہ شروع ہو جائے گا تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس نوکری پیشہ طبقہ کو، مڈل کلاس طبقہ کو سبسڈی کی صورت میں ان کا انرجی ٹرانزیشن کے لیے وہ سہولت دیا جائے تاکہ وہ بھی ان کو ایک قسم کا مدد ملے اور وہ خود اپنا سولر کا نظام کھڑا کر سکیں اور بجلی کے بل سے
कोई न कोई रिलीफ मिले। तीसरा हमारा जो प्लान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो विजन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुताबिक का प्लान है कि हमने जो थरकोल में सस्ती बिजली पैदा किया और हम वो वाहिद सूबा है पूरा पाकिस्तान में। ये 2008 से लेके आज तक के हुकूमतें आप देखें, हर सूबाई हुकूमत का किरदार है, वफाकी हुकूमत का किरदार है। सिंध हुकूमत ने ये थरकोल के मंसूबा के थ्रू सस्ती बिजली पहुंचाई है। ये 50 मेगावाट पे जो नैप केस चल रहा है सीएम साहब पे, वो हम सबसे सस्ता बिजली जो के इलेक्ट्रिक को पहुंचाया जा रहा है वो सिंध हुकूमत का इन दोनों प्लांट से पहुंचाया जा रहा है। साथ साथ आप सब ने देखा होगा जिस तरीके से हम विंड पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आए हमारे साथ दें, पाकिस्तान की मईशत में भी अपना हिस्सा डालें और हमें सस्ती बिजली पैदा करने में मदद करें। तो इसके साथ साथ अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अभी तक तो 3 ग्रीन एनर्जी पार्क्स के मंसूबे प्लान हो रहे हैं, बन रहे हैं, शुरू भी हो रहे हैं। एक आपका यहाँ कींजर झील पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कींजर पे ही हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम इंशाअल्लाह ताला सोलर एनर्जी पार्क बनाएंगे और 2 और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सोलर एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, जिससे इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत सोलर के थ्रू कम कीमत पे बिजली पैदा करेंगे। और हमारा ख्वाहिश ये है कि जब तक आप वफाक से बिजली लेते हैं तो वो बहुत महंगा बिजली होता है। हमारा ख्वाहिश ये है कि हम वो बिजली डायरेक्टली सिंध हुकूमत की तरफ से अपने अवाम को पहुंचाएं और कम कीमत पे वो बेचा जाए। लेकिन जब भी कोई पॉलिसी पे अमल दरामद होना है तो एक दिन अचानक उठ के आप ये फैसला करके ऐलान नहीं करते हैं। एक प्लानिंग होता है, काम करना पड़ता है और टाइम लगता है। हमें इसलिए सिंध हुकूमत में ये मैंडेट है, तो हम अपने बजट और अपने वसाइल के मुताबिक आज ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के मंसूबा हमने शुरू किया है, जो आज यहाँ कराची के अवाम को और ये ऑनलाइन के थ्रू मेरे अपने लारकानों के अवाम से हम ये शुरू कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जल्द सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब तरीन तबका है हम उनको सोलर पहुँचाएंगे ताकि इनको बिजली की सहूलत फराहम किया जाए। वैसे जो हमारा विजन है पाकिस्तान के लिए और जिस पे मैं इलेक्शन कैंपेन पे सिलसिले में बात करता था और सबसे ज़्यादा तनकीद होता था, वो 300 यूनिट वाली बात। तो अब मैंने सोचा कि इसलिए कि बाकी सब भी अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं तो हम भी ज़रा आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये कैसे बिल्कुल मुमकिन है कि जो गरीब तरीन तबका है हम टारगेट करके उनको सपोर्ट दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल किया जाता है उनको हम इस वक्त सब्सिडी पहुंचाते हैं। और जो सीएम साहब मेरे नंबर्स को करेक्ट कर देगा, जिनको 200 यूनिट से कम जिनको वो बिल आता है उनको 14 रुपीज़ पर यूनिट पे करना पड़ता है।
ویسے تو بجلی کا کاسٹ ہے 49 روپیز یا 44